The management effectiveness evaluation of the Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve has improved from good to very good over the past 2 years. This is according to the Wildlife Institute of India Protected Area Management Effectiveness Evaluation. I don't know. I thought I should start this video with a joke. And this rings pretty loud, I guess. Personally, I believe the quality of the jungle is much to be desired. The forest area, the green cover, is just a joke according to the Forest Act. It's a bigger joke actually. I mean, if you take other areas, even the grasslands, a small patch of grass or tea estates, coffee estates, this garden, that garden, anything that's taken over by private entities are also included in the green cover. I have no understanding how, but you understand that the Forest Act puts all these things, clubs all these things under green cover, simply because it's all, what can I say, from an economic perspective. That's all. I mean, if you are looking at the forest in this video, if not too sharply, just a fleeting glance would tell you that most of the forest is completely dry. This is the first week of January. It's after the rains and after the winter, during the winter actually, after the rains, and after the retreat monsoons. Look at the state of the forest. There's hardly any water anywhere. How do you think wild animals would get along in this forest? It's sad. The water pits are there, but far and few. And I'm not saying that if I don't see a water pit in the tourist area, it's not there. But I went through some records and it was much to be decided again. Padmark tiger. Huh? Padmark tiger. Yeah. అది అక్కడ అదే సార్ అదే ఓకే వాటర్ బాటిల్లో తాగి పడేసినట్టున్నది. వాటర్ ఉన్నప్పుడు టైగర్ ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు నడుస్తుంది. ఫీమేల్ కదా? లేదండి, ఇక్కడ ఉన్నది. Getting back to forest, tigers. Let's take tigers. They have around 75 tigers. I believe this conservation efforts is, I'm not too happy, frankly, because think about it. There were 100,000 tigers before, say 100 years ago. I mean, they didn't have any conservation. Guys were shooting, Maharajas and the white man. They were shooting left and right. Every tiger's ass was at risk. But still, they were plentiful in number. Why? Because of a simple reason. Because of the forest area. The quality of the forest and the area of the forest was much too high. The holding capacity was much high so that it could take on more tigers. Today, they have multiplied the number of tigers, but where are they? I mean, you can see a tiger hanging on an electric fence, which was illegally electrocuted by a farmer protecting his farms. The poison tiger to death. It's sad. Tiger, the animal, when you lock eyes with it in the wild, you will shit bricks. Literally. Enough to possibly build a 5-story building in one shot. And that animal, sadly, is at the mercy of human beings. How pitiful is the situation? Imagine that. After this joke of safari, I went back to this eco camp in Belur. I took a walk around the campus. Guess what I found? The people's knowledge, the lack of, it's totally senseless. Look at us. They have lantana
planted here as an ornamental plant, which was the case. That's how they made it into India. 60 or 70% of the forests in many places, lantana has taken over. That's one badass menace. And here, they are encouraging it. They are planting it. I don't see any lantana in the jungle though, but they have it here. So they got it from somewhere and planted it, and I'm sure it's going to take over the forest someday. Now you understand that these officials are walking liability, literally, the forest officials here. ఇదే ఎట్లుంటారు సార్ ఇట్లా వెళ్తుండ్రు రండి. రాజు చెప్పండి రాజు. నా పేరు వాసు. చెప్పండి రాజు, ఏమైంది లాస్ట్ టైం? లాస్ట్ టైం వీళ్ళు వెళ్ళారు సార్. వెళ్ళడం మాత్రం వెళ్ళి ఇంకా చూసేవాళ్ళు రిటర్న్ రావాలి కదా సార్. ఎవరు? తమిళనాడు వాళ్ళు. రిటర్న్ రావాలి కదా, దాని వెంబడి కొంచెం ఫాలో కావాలని చెప్పారు. సైటింగ్ అయిన తర్వాత స్టార్టింగ్ అయిన తర్వాత దాని వెనక్కి వెంబడి వెళ్ళారు సార్. ఇంకా అది ఆడుందంటే నిలబడినా 5 అడుగుల దూరం. 5 అడుగులు దూరం నిలబడింటే ఇంకా అది చూస్తుంది అక్కడి నుండి రిటర్న్ మీదికి వెంబడే వచ్చేసింది మీదికి వచ్చిందా? మీదికి ఉరికితో వచ్చి వీడియో ఉంది కదా సార్. అది బండి రివర్స్ తీసుకొని వచ్చేసారు. అది టర్నింగ్ ఇప్పుడు మనం వచ్చామా గుడికాడికి వరకు వచ్చింది. వెనకాలనే వచ్చిందా? ఎంత దూరం వచ్చి ఉంటుంది? మ్యాక్సిమం అంటే ఇప్పుడు మనం గుడి చూస్తాం కదా సార్, ఒక 100 మీటర్లు వచ్చి ఉంటుందా? 100 అడుగులు. 100 అడుగులు కాబట్టి ఇట్లా టర్నింగ్ ఉంది కాబట్టి సార్ మనుషులు కనబడలేదు. అది రిటర్న్ వెళ్ళి పొరపాట్ల వాళ్ళకి ఏమైనా అయినా కూడా అంతే అంతే ఇక్కడే వస్తుంది. అవును, మా మీదకి వస్తుంది. అవును, మీరు డ్రైవర్ చూసుకోలేదా మీరు? అవును, అక్కడ ఎట్లా దింపనిచ్చినారు అని అడుగుతారు కదే కదా. దానివల్ల సఫారీ అక్కడి నుంచి స్టాప్ చేసేసి మొత్తం సిస్టమ్ చేసే అప్పుడు రిటర్న్ సఫారీ మళ్ళీ ఓపెన్. అప్పటిదాకా మూస్తారా ఇప్పుడు? ఎప్పుడు మూస్తున్నారు? అది మూసినారు సార్. మీకు ఆడ వరకే వెళ్ళింది చెప్పాలంటే ఇంకో రోడ్ ఉంది. అవునా? అటు వెళ్ళాలి. మూసినారు కాబట్టి ఏమన్నా అలాగే సారు వచ్చినాడు సారు. రేపు వస్తాడు సార్. రేపు వస్తారా? అయితే రేపు కలుస్తాను నేను. ఎవరు? వెంకటేశ్వర్లు ఆయన సార్. రేంజర్ సార్ అని. రేంజరా? ఎఫ్ఆర్ఓ? ఓకే. హరినా? ఏమో సార్ తెలియదు పేరు. నేను ఒక ఎఫ్ఆర్ఓ దగ్గర మాట్లాడినా. అరే ఆయన పేరు ఉన్నది నా దగ్గర. నేను ఆయనను కలుద్దాం అనుకుంటున్నా పోయి అక్కడ ఆత్మకూరులో. ఆయన సార్ వస్తాడు సార్ ఇటుకి రేపు. రేపు చూడాలి మామా. తెల్లుందని కదా చూపిస్తా సార్, వీడియోని చూపిస్తా. నా కాపీ ఇస్తారా? కాపీ అయితే కాదు సార్, అలాగే బయట పడకూడదు. ఓకే. అది వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో పెట్టారు సార్. అది వీళ్ళు ఊకే చూసింది పెట్టేసినారా? ఓకే. అది వీడియో ఉందా? మామ కాదు కదా. నైట్ డ్యూటీకి వస్తారా మామ? నైట్ డ్యూటీ. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు మొత్తం క్యానపీ వేసేస్తారు దానిపైన, మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది సఫారీకి. మళ్ళా అట్లా गाड़ी ऑफ-रोड है तो सामने बम्पर लगता है उसमें बस्सा जिस्सा वो रोड 60 किलोमीटर की ना जान जी बेटा उसको जरा टाइम लगेगा कटा ज्यादा पानी की नॉर्मल बाथरूम में जाती पानी ఎదురు డాన్ చేయరా ఇదివరే నాత నీలకి దింగా నాత An aerial glance at the Siddhapuram lake gives a good explanation of why one can find leopards and bears and other wild animals coming for the water here, irrespective of summer or not. I mean, you have seen the forest is quite dry, literally bone dry, with hardly any water pits around, no saucer pits anywhere. So most likely they would show up here. Why I didn't see any deer,
or any, what do you call, ungulates? I don't know. Why don't I see any herbivores? Simple reason. If you take a look at it, on almost almost two sides of the lake, you see villages and cultivated lands. I'm sure the farmers would not want any pigs or deer near their farmlands. So I think their ways and means must have kept all these herbivores away. But that doesn't mean that one cannot expect leopards and balu in this area. These guys have spotted several times. I was not so lucky that night. Maybe some other day, some other time. ఇట పోతే సార్ ఇటు సత్యం పోతే మాకు 3 కిలోమీటర్కి మామూలు రోడ్ వస్తుంది సార్. Huh. ఆ నుంచి తార్ రోడ్ పెట్టారు అక్కడ. సీఎం వచ్చినప్పుడు తార్ రోడ్ వేసినారు. I see. హెలికాప్టర్ ఆనే ల్యాండింగ్ అయింది సార్. ఆ నుంచి చేస్తారు. ఇక్కడ పోతున్నామంటే అది అక్కడ ఉండి ఏదో వస్తుందనేసి పారిపోతుంది. ఇక్కడ చిరుత బాగా తిరుగుతుంది సార్. లేపాడా? బాగా తిరుగుతుంది ఇక్కడ. ఇదే అడుగుతున్నాయినా ఈ కుక్క పిల్లలు ఎత్తుకపోతాయి కదా జనరల్గా. కుక్క పిల్లలు, కోతులు, కోతల్ని కుక్కల పిల్లలకి చిరుతకి బిర్యానీ తిన్నట్టే. యా యా నిజంగా అదే చెప్పారు కదా మీరు కూడా. చికెన్ లాలీపాప్ లెక్క అది. అప్పుడే మేము మన క్యాంప్ చూసారా సార్ మీరు? మా లోపల నుంచి ముందర చూసినాం. అక్కడ పెంచుకునే వాళ్ళు ఇదే టైం సమ్మర్లో ఇదే టైం వాటర్ కోసం వచ్చింది. అది ఏదో వచ్చిందని దానికాడికి నోట్లోకి పోయింది. ఏదో వచ్చిందని అరుచుకుంటూ పోతే అనింది అంతే. అంతే, సౌండ్ లేదు. ఒకే దెబ్బకి వెళ్ళిపోయా. బాగున్నాయి సార్ ఇక్కడ. అంటే మనకు సమ్మర్లో సార్ నైట్ టైం గ్యారంటీ స్లాత్ బేర్ అన్న, టైగర్ అన్న, లెపర్డ్ అన్న నైట్ టైం ఆ స్టోన్ కూర్చోవాలా ఏదో ఒకటి కనిపిస్తుంది గ్యారంటీ. ఈ ఏరియాలో ఎలుగుబండ్లు ఎక్కువ సార్. ఈ ఏరియా మన బయలుదేరి ఏరియా ఎలుగుబండ్లే. మేము ఇక్కడ వచ్చిన 2 సంవత్సరాలు. ఈ రేంజ్లో నేను 3 సంవత్సరాలు చేశాను ఈ ఏరియాలో. ఓకే. నేను ఓన్లీ నా డ్యూటీ ఓన్లీ నైట్ డ్యూటీ. ఓన్లీ నైట్ తిరుగుతూనే ఉండాలి. పెళ్లి కాలేదు సార్ అప్పటికే కూడా కంటిన్యూగా డే మొత్తం రెస్ట్, నైట్ మొత్తం తిరగాలి సార్. దాంట్లో 5 మంది ఉంటారు. వాళ్ళకి చెకింగ్ చూసుకుని పోతూనే ఉండాలి. వాటర్ వెపన్స్ ఇస్తారా? ఓన్లీ అంబు దెబ్బలు, గుడ్డేళ్ళి అవి ఉంటాయి సార్. చిన్న కత్తులు ఉంటాయి. సరిపోతుందా? ఏమొచ్చినా కానీ ఎవరు దావా వాళ్ళే సార్. సపోజ్ వాళ్ళ కోసమే కదా మీరు పని చేసేది. అంతా కూడా ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే ఎట్లా మీకు? ఇంతకుముందు మా ఇంట్లో ఇచ్చినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్లో నక్సలైట్స్ ఉన్నారు అన్ని. దాని గురించి ఇప్పుడు అన్నలు లేరు కదా? ఇప్పుడు లేరు, ఇప్పుడు ఇయ్యరు. బాగున్నాయి సార్ ఇక్కడ జంతువులు. మాకు మాకు 3-4 రోజుల కింద, అంటే మీరు రాకముందర ఒక 5 రోజుల కిందనే సఫారీ రూట్ పోతున్నాం సార్ మేము. డాక్టర్స్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ వాళ్ళు 2 days ఉన్నారు వాళ్ళు. ఫస్ట్ రోజు ఏం కనబడలేదు. 2వ రోజు ఏమైనా కనబడతలేదని ట్రై చేద్దామని పోయినాం సార్. చిరుత మా బండి ముందర నుంచి చిన్న దాని పోయింది సార్. జస్ట్ ఇదే వెహికల్ అది ఆనే లెపట్ చిన్న పోయింది సార్. మా ఊళ్ళు ఊకున్నాక అది లెపట్ ఇట్లా క్రాస్ వచ్చింది సార్. వచ్చి పెద్ద మాను, చెట్టు మాను ఎక్కింది. ఎక్కి దిగి మా మీదకి వచ్చింది. మీదికి అసలు ఎట్లా వచ్చింది సార్? ఎన్నికలు ఉన్న గైడు, ఎన్నికలు ఉన్న మనిషి పైకి ఎక్కినాడు. టాప్ పైన ఎక్కిన అంత చేస్తుంది. మాకు ఈ మధ్యలో చాలా ఇదే సార్. ఫీమేల్ ఉంటుంది. ఈ మధ్య కొద్దిగా మాకు అరేంజ్మెంట్ చేసినాడు. ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటుంది రావడం, మీదికి రావడం. అంటే మనం సఫారీ పోతున్నాం, సగం సఫారీ దానికోసమే సగం సఫారీ చేస్తాం. సఫారీ పిల్లలది ఇప్పుడు టెంపుల్ దగ్గర పోతున్నాం. సగం కూడా సగం తక్కువ. ఒక 18 కిలోమీటర్స్లో 6-7 కిలోమీటర్స్ పోతున్నాం. ఈ ఫుల్ కావాలంటే ఎవరు పట్టుకోవాలా? మనం ఎవరిని అడగాల? సార్ తిప్పుదాం మేము మేము సార్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేద్దామని. ఎందుకంటే మామూలుగా 1 day అయితే ఏం కాదు. మీరు 3 days పట్టించుకోము. 1 day 3 days మీరు అదే కాక అడవి మీద మీకు అవగాహన ఎక్కువ లేదు, ఎక్కువ ఉంది సార్. ఇట్లా చెప్తాను నేను. I'm sure from the conversation one can gather that these guys are well informed and well aware of what's around them. These guys grew up in this place, so there's a lot to learn from these guys. But unfortunately, they don't have a voice. Their voices are muffled. They are extremely scared to talk to tourists. They don't open up.
the DFO, it's high time they get some decent person to run the show here. It's really sad. Every single official I spoke to, pitiful, very pitiful. ఇది చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి ఓపెన్ చేసిపోయినాడు రీసెంట్గా 6 నెలల కింద సంవత్సరం కింద ఈ వాటర్ దేనికి తాగడానికి పనికి లేదు సార్ ఓన్లీ పొలాలు ఇవన్నీ పంట పొలాలే సార్ మొత్తం పొలాలు ఇవన్నీ పట్టాలు ఎవరికి విలేజ్ ఉంది కదా సార్ విలేజ్ వాళ్ళు ట్రైబల్ వాళ్ళకేనా ట్రైబల్ ఇది తాండా ఇది ఓ, ఈ తాండా. లంబాడి ఆర్డర్ లైటింగ్ అది సిద్ధాపురం ఓకే ఇటు వచ్చేసి మీకు ఇంకా పల్లెటూరు వస్తాయి ఇక్కడ చూపి కాక ఇప్పుడు తాండా అవన్నీ వస్తాయి సార్ ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది పేరు కన్నా వచ్చేసి వెంకటాపురం సార్ లైటింగ్ వచ్చేది ఓకే ఇంకా ఆంధ్ర కొద్దిగా ఆత్మూరు ఉంది సార్ ఇది సిద్ధాపురం ఇది చాలా డేంజరస్ ఏరియా సిద్ధాపురం సిద్ధాపురం దేనికి? వాళ్ళు మనుషులే డేంజర్ ఏమి అన్నలా హంటర్స్ ఓ, జూబులు దొంగలు మర్డర్స్ ఏదైనా కానీ ఆడోళ్ళు కానించి మొగ్గుల వరకు పిల్లోడు కానీ ఎంత దూరం అది ఈ నుంచి పోతే మాకు వస్తుంది సార్ ఒక 13 కిలోమీటర్లు పోదామా ఇప్పుడు డే టైమ్ సిద్ధాపురం ఇప్పుడు అంతా వీళ్ళు పొలాలు వేసుకున్నారు వీళ్ళు మొత్తం పొలాలు వేసుకున్నారు పూరా 40% మారిపోయారు సార్ మారిపోయారు చాలా మారిపోయినారు